Okay, now we'll start today's lecture. So, welcome to everyone. Uh, Till now, we have completed up to chapter 2, and today we are going to start chapter 3 of our syllabus, uh, which, which is a system transfer function and responses. So, the chapter covers these five subtopic. So, combination of component to physical system, block diagram algebra and system reduction, signal flow graph, and then time response analysis. In time response analysis, we have to uh, analyze the response of these impulse signal, test step signal, ramp signal, and parabolic signal as the test signal into the first order system and second order system. So we analyze only up to second order system, second order physical system. So and we will see the analysis of the these type of impulse, step ramp, and parabolic test signals, and the transient response characteristics of this second order system will be analyzed in this topic. And then finally, effect of feedback on steady state gain, bandwidth, error magnitude, and system dynamics will be studied in this last topic of this chapter. So, first of all, we'll start from the first topic, dimension of components to physical system. Okay, now individual subsystems are represented by block within it with its input and output. हामी चाहिँ individual subsystemहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो उसको blockले चाहिँ represent गर्छौँ with the corresponding input and output. So more complicated system, however, are represented by the interconnection of many subsystems. है complicated system मा चाहिँ धेरैवटा subsystemको चाहिँ interconnection हुन्छ. The response of a single transfer function can be calculated. हामीले transfer function कसरी calculate गर्ने भनेर already we have discussed in chapter 2 of different type of the network, either that may be physical system or electrical system. In electrical, that may be motor, or that may be amplifier, or that may be transducer, or whatever. We can calculate the transfer function of the system, but if it is required to represent multiple subsystem as a single transfer function, then we can apply analytical techniques and obtain transient response information about the entire system. सानो सानो सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न त हामीले सक्यौं up to 2 degree सम्मको. त्यहाँभन्दा कम्प्लेक्स सिस्टम भयो भने चाहिँ हामीलाई सिम्पली ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ. So that we may require some analytical technique so that we can get the transfer function. Once we get the transfer function gives the relationship between the input output characteristics. So we can analyze the system dynamics, or you can say transient response system चाहिँ हामीले once transfer function आइसकेपछि analyze गर्न सक्छौं. So multiple subsystem or a combination of component to a physical system are represented in two ways. One method भनेको block diagram बाट represent गरिन्छ, and another method भनेको signal flow graph बाट represent गरिन्छ. We will discuss both of these methods. Although neither representation is limited to a particular analysis and design technique, block diagram are usually used for frequency domain analysis and design, and signal flow graph are state space analysis. So normally you खास जता पनि युज गर्न सकिन्छ, तर normal trend हेर्यो भने चाहिँ block diagrams चाहिँ frequency domain analysis को सिस्टमहरुलाई चाहिँ हामी block diagram बाट represent गर्छौं. If we are using state space analysis, हामी त्यो टाइपमा चाहिँ signal flow graph चाहिँ prefer गर्ने गर्छौं. Signal flow graph represent transfer function as lines and signals as small circular nodes. Summing is implicit in the signal flow graph. Block diagram algebra will be used to reduce block diagram, and Mason's rule to reduce signal flow graph.
सो अब हामी चाहिँ यसमा ब्लक डायग्राम युज गर्दाखेरि ब्लक डायग्रामलाई रिड्युस गर्नको लागि सिम्पलर फर्ममा चाहिँ हामी simple फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि वी युज ब्लक डायग्राम अल्जेब्रा एन्ड सिग्नल फ्लो ग्राफबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ वी युज मेसन्स रुल है मेसन्स रुल सो we have to be familiar with this block diagram algebra and the Mason's role in this topic. So again, it must be emphasized that these methods are typically used as described. As we shall see, however, either method can be used for frequency domain and statistical analysis and design. So first of all, we'll discuss about the block diagram algebra and the system reduction. So a block diagram means a representation of single group components by their transfer function in block. This is block diagram representation. Normally unidirectional flow of a signal in a particular branch, there is the unidirectional flow of signal used to represent the control system in pictorial form. So basic form of a block diagram, if we go through this topic, the basic element of block diagram are block. We have to remember what is block, and summing point, what is summing point, takeoff point, what is takeoff point. So you can see, let us consider a block diagram of closed loop control system as shown in following figure to identify these elements. So we can see this is a block, this is block, this is feed forward block with gain GS, and this is backward block with gain HS, and summing point where multiple branches are coming up to give a single branch with the algebraic summation that may be positive and negative. So such type of point is summing point, and takeoff point means कुनै पोइन्टबाट चाहिँ हामीले अर्को ब्रान्च लिएर चाहिँ त्यो एउटै if a common, जस्तो यहाँ जुन सिग्नल छ common signal is given to two different block, so त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ we will say takeoff point. So you can see this is the takeoff point and this is the summing point, and this GS and HS are the block in this diagram. So block means the transfer function of the component is represented by block. जति पनि हामीलाई नन ट्रान्सफर फंक्सन हुन्छ सानो सानो सब सिस्टमहरुको, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा ब्लक बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्छौं. In the earlier figure, this GS is the block, is a block. Block has a single input and single output. So you can see here, this block has a single input and single output, and in this case of HS, we can see the input here and output here. So normally block has a single input and single output. The following figure shows a block diagram having input XS. You figure that XX inputs and the YS is the output, and the transfer function is GS. So this GS represents the transfer function of this block. The value of the input is multiplied to the value of the block gain to get the output. So हामीलाई यहाँबाट के थाहा भयो भने यो YS divided by XS, if we do this, then we can write this as GS transfer function. So if we need the output, that we can simply write this YS equals to GS multiplied by XS. So the value of input is multiplied to the value of block gain to get the output. Now let's talk about the summing point. The summing point represents with a circle having cross inside it, circle with cross inside it. This is the representation of the summing point. It has two or more inputs and single output. So summing point may have two or more input and a single output. It produces the algebraic sum of the input. So since we have the many inputs, we may have many inputs, so it gives the algebraic sum. It also performs the summation or subtraction or combination of summation or subtraction of the inputs based on the polarity of the input. So example of different operation are shown below.
Here input A, B, and C. This A, B, and this C are the input, and this Y gives the output. So in this case, we can see the polarity of both A and B is positive. So the output Y will be A plus B. And in this case, the polarity of B is negative. So that else the output Y equals to A minus B. And we can see from this diagram, Y equals to A plus B minus C, because the polarity of input C signal is negative in this case. So summing just produces the algebraic sum of the input signals. So now takeoff point. So we already discussed a little. Takeoff point is a point from which the same input signal can be passed through more than one branch. If a same input signal, or maybe that may be not always input signal, but same signal यो भन्दा पछाडीको ब्लकको लागि चाहिँ इनपुट सिग्नल हुन्छ फेरि. So if the same signal is passed through multiple blocks, then these points where branching starts, that point is takeoff point. That means with the help of takeoff point, we can apply the same input to one or more block summing points. Block मा दिन सक्छौं या summing point मा पनि दिन सक्छौं. In the following figure, takeoff point is used to connect the same input R to more blocks. Right? So in the following figure, the takeoff point is used to connect the output C is one of the input to the summing point. Okay. यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो इनपुट R लाई चाहिँ यो तीनवटा ब्लकहरुमा चाहिँ यो इनपुट R सिग्नललाई चाहिँ तीनवटा ब्लकमा चाहिँ पठाएको छ. So this point is takeoff point. And in this case, the output signal C एउटा त output signal भइहाल्यो, अर्को यसलाई back to feedback branch को रूपमा summing point मा दिनको लागि पनि युज गरेको छ. So this point is the takeoff point. Now हामीले अब के गरौँ भने simple electrical system लाई चाहिँ how can we represent as electrical system into block diagram. So let's have an example. Consider a series of RLC circuit as shown in figure below, where Vi is the input, V naught is the output, which is the voltage across the capacitor. Let I be the current passing through the series path, and the circuit is in time domain. So the first step we need to do is convert this time domain circuit into the S domain, frequency domain. So by applying the Laplace transform to this circuit, we will get the circuit in S domain. The circuit is as shown in figure below. So this R can be replaced with R, L. If we take Laplace transform of L, this will give SL, and C can be replaced with 1 by SC. And where we have BIT is replaced with BIS, capital B, and B naught T is replaced with B naught S, and this small I current is replaced with capital I in S domain. So now we can write the KVL equation in this loop. So we can see a loop in this network. So we can write input voltage VIS is distributed among R, L, and C. So the summation of all voltage drop in three components is equal to the source voltage. So that is the KVL in this loop. So VIS equals to this IS into R, which gives the voltage drop in resistance. IS into SL. Now these all are SL and 1 by SC. X is resistance. Okay? So simply to find the voltage across inductor, we can multiply this I with SL, and to find the voltage across capacitor, we can simply multiply this 1 by SC into I. So this component after the Laplace transform will act similar analogous to the resistance. So SL into IS gives the voltage across inductor, and this voltage across capacitor
is output voltage. So we can simply write the V naught as, because finally we have required the ratio of output voltage and input voltage in the S domain. So now we can write expression of IS. So that is VI, input voltage minus output voltage divided by R plus SL. So this equation can be represented in block diagram like this. So हेर्नुस् त IS भनेको चाहिँ VI minus V naught S divided by R plus L छ. So this summing point where VI has the positive polarity and V naught has the negative polarity, give the VI minus V naught. And if we multiply this differentiation of VI and V naught with 1 by R plus SL, which is the gain of the or transfer function of this block, this produces VI minus V naught by R plus SL. So हामीले यो इक्वेसनलाई सिम्पली यो ब्लकले रिप्रेजेन्ट गरेको मात्रै हो. IS भनेको VI minus V naught divided by R plus SL. यो क्लियर छ है? Now आउटपुट सिग्नल V naught S लाई पनि हामीले एस डोमेनमा लेख्यौं भने अब के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो यहीँबाट आउटपुट सिग्नल त आइरहेको छैन. I naught S लाई जस्तो हामीलाई त के थाहा छ भन्दाखेरि V naught S भनेको I naught S into 1 by SC हो. So I naught S लाई चाहिँ हामीले IS लाई चाहिँ 1 by SC ले मल्टिप्लाई गर्यो भने that will give V naught S. Now if we combine these two block diagram, यो दुईटा block diagram लाई हामीले अब combine गर्यौं भने that will produce this kind of block diagram where you can see this is VI and if this is V naught, let's say VI minus V naught यहाँ के भइहाल्यो VI minus V naught S यही ब्रान्च भइहाल्यो 1 by R plus SL पनि यो ब्लक भयो. यहाँ पछि जुन IS आयो हामीलाई त फाइनल्ली V naught S आउटपुट निकाल्नु परेको छ. अनि चाहिँ IS लाई 1 by SC ले मल्टिप्लाई गर्यो 1 by SC ले मल्टिप्लाई गर्यो भने that will give V naught S. यो आउटपुट पनि V naught S भयो. अब हामीलाई यहाँ फिडब्याक ब्रान्चमा समेशनमा पनि V naught S चाहिएको छ फ्रम दिस एक्सप्रेसन. सो यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई फिडब्याक ल्याएर यहाँ ल्याएर दियौं V naught S. So combining these two block diagram, we can write this single block diagram, and which is the block diagram representation of this electrical network. के कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त यहाँसम्म. सर मैले यो नेगेटिभ फिडब्याक यो नेगेटिभ जुन छ नि तपाईले बनाउनु भएको V naught हो सर त्यसको त्यसपछि अलि बुझिएन के भन्नाले यो नेगेटिभ चाहिँ किन आयो भनेर भन्न खोजे हो. अच्छा नेगेटिभ त डिरेक्सनले गर्दा पोल्यारिटीले गर्दा हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो कम्बाइन चाहिँ गर्नलाई के गर्नु हो त्यो चाहिँ भने अर्को त्यो क्यापासिटरको लिनु भयो र यो चाहिँ क्यापासिटरको हैन हो क्यापासिटरको हो नि. V naught S भनेको क्यापासिटरको एक्रसको भोल्टेज हो. त्यो भनेको 1 by SC into IS भयो नि हैन. हजुर सर. अनि IS त यहाँ नेर आइपुगेको छ नि यो ब्लकमा हैन. हजुर सर. यहाँसम्म त त्यही भयो यो ब्लकै भयो यहाँसम्म. हजुर. अनि यही IS लाई चाहिँ 1 by SC ले मल्टिप्लाई गरेपछि V naught S आयो नि. हजुर सर सुन्नु न ट्रान्सफर फंक्सनमा त ल हामीले इनिशियल कन्डिसन लिन्न हैन सुरुमा. अब यो ब्लक डायग्रामहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ किन भाइ त्यो इनिशियल कन्डिसन पनि कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने सर? नगर्ने. यसमा नगर्ने. ए ओके सर. अनि यहाँबाट यहाँ चाहिँ अब हामीलाई यहाँ V naught S चाहिँ चाहिएको छ समिङ पोइन्टमा. यो त अब यही सिस्टमबाट लिनु पर्यो. अनि यो आउटपुट ब्रान्च V naught S बाट चाहिँ फिडब्याक लिएर यहाँ V naught S दियो है. Procedure to produce to draw the block diagram. अब चाहिँ हामीलाई नर्मल्ली ब्लक डायग्राम चाहिँ कसरी बनाउने कसरी ड्रा गर्ने त्यसको चाहिँ सिम्पल प्रोसिजर हेरौँ सबभन्दा पहिले. सिमिलरली जसरी अगाडि हामीले एउटाको चाहिँ ब्लक डायग्राम बनायौं
Similarly, we can draw the block diagram of any electrical circuit or system just by following simple procedure. So first of all, we have to convert the time domain electrical circuit into S domain electrical circuit by applying the Laplace transform, and then write down the equation for the current passing through all series branch element and voltage across all shunt branches. So all series branches मा चाहिँ हामीले चाहिँ current passing current लाई use गरेर चाहिँ equation लेख्नु पर्यो अनि voltage across shunt branches shunt branch को voltage को equation लेख्नु पर्यो. Draw the block diagram for all the above equation individually. त्यसपछि चाहिँ हामीले individual equation को block diagram बनाउँछौं. And individual block diagram बनाइसकेपछि finally we will combine all these block diagram properly in order to get the overall block diagram of the electrical circuit in S-domain. Okay. So this is the simple procedure to draw the block diagram of the electrical system. Okay, now the block diagram reduction algebra. Okay. अब ब्लक डायग्राम चाहिँ कम्प्लेक्स ब्लक डायग्राम हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले रिडक्सन गर्नुपर्छ. सो ब्लक डायग्राम रिडक्सन अल्जेब्रामा चाहिँ अहिले हामी डिस्कसन गर्छौं. यसमा चाहिँ के कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हामी यो ब्लक डायग्राम अल्जेब्रा भनेको चाहिँ खाली इफ वी हैव द कम्प्लेक्स ब्लक डायग्राम त्यसलाई चाहिँ सिम्पलर फर्ममा चाहिँ डिड्युस गर्ने हो. सो हामीले यसमा चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि block in series and parallel. Block in series भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी reduce गर्ने, how to reduce the series block, how to reduce the parallel block, eliminate feedback loop or closed loop system. If we have a closed loop system or feedback loop system, that may be either negative feedback loop or positive feedback loop. We can eliminate with a single transfer function to the whole loop system. So how could we replace that loop system? This will be studied. Another is moving summing point beyond the block, ahead of block, and interchanging summing point. You know, these are the cases related to the summing point. So during the reduction, block diagram reduction, sometimes we need to move summing point beyond the block. Sometimes we need to move a block, we need to move the summing point ahead of block, and sometimes it is needed to interchange the summing point as well. So the rule of these will be studied. And another is moving takeoff point. So takeoff point beyond the block and ahead the block. And finally, moving takeoff point beyond ahead of summing point. So this is the interchange of takeoff point, and summing point. Moving takeoff point after or beyond the summing point, and moving takeoff point before or ahead the summing point. This will be discussed individually in the coming section. Okay. So first of all, if the blocks are in series or cascade. If a block diagram consists of two or more than two blocks in series, then overall transfer function is equal to the product of transfer function of the individual block. So if we have the multiple block in series, then we simply multiply the individual gain of the blocks to obtain the single gain of the final reduced block. So we can see here two blocks with gain G1 and G2 are in series, and this series block system is converted to single block with input RS and output CS. So we can write the gain of the single block G1 into G2. So series ma cha bhane we can simply multiply the individual gain, individual transfer function you can say. So individual transfer function la multiply garyo bhane chai series ma bhako blockहरुको चाहिँ final transfer function चाहिँ आउँछ. Similarly, if you have three blocks with gain G1, G2, and G3, then the equivalent transfer function will be G1, G2, G3 with the same input and the same output.
So in case if we have this takeoff point in between the two block, so जस्तो यहाँ G1 G2 छ, त्यसपछि G2 र G3 को बीचमा चाहिँ there is a takeoff point with signal R1 and G3. So यति बेला चाहिँ we cannot say G1 G2 र G3 चाहिँ series-मा छ भनेर भन्न सक्दैनौँ है, because there is a takeoff point. Series-मा हुनको लागि दुईटा ब्लकको बीचमा there should be no takeoff point, no summing point है, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो. सो यस्तो छ भने हामीले G1 G2 G3 भनेर लेख्न मिलेन है. यस्तो छ टेकअफ पोइन्ट छ भने G1 र G2 series-मा भयो, so we can replace G1 G2 with individual block with G1 G2 with single block and G3 with a separate block. So this is the case if the blocks are in series. यो सँगसँगै सबैले कपीमा टिप्दै जानु होला है, अलिअलि प्यारलली म सँगै चाहिँ कपीमा टिप्दै जानु होला सबैले है त. सुनिल थापा मगर एकचोटि अनम्युट गर त. हजुर सर. तिमी सुनिरहेछौ? हजुर. बुझिरहेको छौ? हजुर बुझिरहेछ सर. कपीमा टिपी पनि रहेछौ? कपीमा चाहिँ टिपेको छैन सर, अब टिप्न लाग्दैछ त. हजुरले भन्नुभएपछि यो ब्लक डायग्रामको रुलहरू चाहिँ टिप्दै जाऊ है. अब पछि म न्युमेरिकल दिन्छु, म अगाडि स्लाइड गरेर रुल तिमीलाई देखाउन सक्दैन सबैलाई. हजुर. त्यही भएर यो रुलहरू चाहिँ एटलिस्ट टिप है. हस् सर. सन्दीप भुषाल. सन्दीप. हजुर सर भन्नुहोस्. सुनिरहेछौ? हजुर सर. बुझिरहेको छौ? हजुर सर. यही क्वेसन छ भने बीचमा राख्ने गर है. हस् हस्. हरि त्रिपाठी भाइ. हजुर सर. हजुर. बुझिरहेको छौ? हजुर बुझिरहेछु. कपीमा टिप है अब रुलहरू चाहिँ. हस् सर. ओके एभ्रीवान है, सबैजनाले चाहिँ कपीमा प्यारलली यो रुलहरू चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ टिप्दै जानु है. ओके नाउ अब यदि ब्लकहरू चाहिँ यसरी प्यारललमा छ भने इफ ब्लक आर इन प्यारलल, सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि if a block diagram consists of two or more than two blocks in parallel, then overall transfer function is equal to the algebraic sum of the transfer function of individual block. So if we have three blocks with individual transfer function G1, G2 and G3 are in parallel and they are added with a summing point to give a single output CS, then these parallel path block can be replaced with this G1 को चाहिँ symbol हेर्ने G1 summing point मा plus छ, so G1 plus G1 भयो, and the G2 polarity of G2 is negative, so G2 चाहिँ minus भयो, and G3 को polarity positive छ, so त्यसले गर्दाखेरि plus भयो. So G1 minus G2 plus G3, that is the combined transfer function with the same input RS and same input CS. यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै सल्भ गर्यो भने तपाईले यहाँ देख्ने त्यही हो. CS भनेको यसको इनपुट R1 plus R2 plus R3 हो, अनि R1 भनेको के हो त RS into G1 हो, RS into G1 हो, R2 भनेको RS into G2 हो, R3 भनेको RS into G3 हो. अब यहाँबाट हामीले RS कमन लियौं भने G1 minus G2 plus G3 हो. यहाँबाट डाइरेक्टली हामीले लेख्यौं भने पनि आउटपुट भनेको इनपुट इन्टु गेन हो. So CS equals to gain भनेको G1 minus G2 plus G3 into RS. So जसरी हामीले सिरिज ब्लकहरु हुँदाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल ब्लकको गेनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने that converted reduced single block को चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन लेख्न सक्यौं.
Similarly, parallel branchमा हुँदाखेरि चाहिँ individual blockको gain or transfer functionलाई चाहिँ if we simply take the algebraic sum, that will give the overall transfer function of the block. Okay. Now, eliminate feedback loop or closed loop system. अब चाहिँ हामीले if we have the closed loop system, यसलाई चाहिँ हामीले eliminate गर्नु पर्यो। यो हामीले मैले अगाडि चाहिँ I think सेकेन्ड च्याप्टरमा हो क्या हो पढाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ निकालेको छु। क्लोज लुप सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सनको डेरिभेसन सिम्पल डेरिभेसन हो, बट यो इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो। त्यो चाहिँ त्यो हामीले गरे पनि थियौँ, अहिले फेरि यहाँ रिकल गरौँ। If a block diagram consists of simple closed loop having forward path with GS, forward path, this is forward path, which gain is GS, and the backward path, this is backward path, which gain is HS, as shown in figure, then the overall transfer function can be written as, हामीले यसको चाहिँ overall transfer function derive नै गरिसकेका छौँ। GS by यो forward gain GS by 1 plus or minus GS HS, प्लस यदि नेगेटिभ फिडब्याक छ भने प्लस हुन्छ, पोजिटिभ फिडब्याक छ भने माइनस हुन्छ। यहाँ चाहिँ फिडब्याक भनेको यो माइनस छ भने यहाँ प्लस आउने भयो। लेट्स चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसको डेरिभेसन नै हेरौँ एकचोटि। इफ वी हैव द नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम छ भनेदेखि जस्तो यो चाहिँ यो फिडब्याक ब्याकवर्ड पाथबाट आएको सिग्नललाई बीएस भनेर भन्यौँ, विच इज सीएस इन्टु एचएस गरेपछि बीएस आउँछ। एन्ड यो जुन इनपुट सिग्नल आरएस जुन रिफरेन्स सिग्नल छ आरएस माइनस यो जुन ब्याकवर्ड सिग्नल छ बीएस, यो दुईटाको डिफरेन्सले चाहिँ इरर सिग्नल इएस आउँछ। एन्ड यो इरर सिग्नल इएसलाई चाहिँ गेन सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने द्याट विल गिभ द आउटपुट सिग्नल सिएस। सो त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ, इरर सिग्नल इएस भनेको आरएस माइनस बीएस, and we can write this CS equals to G into ES. अब यो G ES को ठाउँमा हामीले यहाँबाट चाहिँ भ्यालु राख्न सक्यौं। So GRS minus BS, so GRS minus GBS, but also हामीलाई यो BS को भ्यालु के थाहा छ भने H into CS हो, BS को भ्यालु H into CS हो। यो BS को भ्यालु यही लगेर हामीले राख्यौं भने देन यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त, CS equals to GRS minus G, BS को ठाउँमा HCS भनेर लेख्न सक्छौं। HCS भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। सो अब नाउ अब हामीले यसलाई चाहिँ CS लाई कमन लिनको लागि चाहिँ हेर्यौं भने यहाँ GH CS छुटेको रहेछ। CS योलाई माइनस अगाडि ल्यायौं भने प्लस GH CS है, GH यहाँ CS छुटेको छ इक्वल्स टु GRS। सो यहाँबाट हामीले दुईटाबाट CS कमन लियौं भने CS टाइम्स 1 प्लस GH इक्वल्स टु GRS हुँदो रहेछ। अब आउटपुट यसको ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन भने आउटपुट बाइ इनपुट हो। सो CS बाइ RS गर्नुभयो भने then we get G by 1 plus GH. So we can say GS by 1 plus GHS. So if we have the negative feedback, then we will get the overall closed loop transfer function GS divided by 1 plus GSHS. So हामीसँग यो लूप छ भने हामी सिम्पली यसलाई केले रिप्लेस गर्न सक्छौं त, एउटा ब्लक विथ दिस ट्रान्सफर फंक्सन। सो सेम इनपुट RS यहाँ हामीले इनपुट सिग्नल को रूपमा RS नै युज गर्न गर्छौं। दिस आउटपुट भनेको CS नै आउँछ एन्ड दिस गेन ओभरअल गेन भनेको चाहिँ दिस GS डिवाइड बाइ 1 प्लस GH। सो हामीले यो खालको क्लोज लूप नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टमलाई चाहिँ यसरी हामीले सिंगल ब्लक विथ दिस ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौं। क्लियर छ है? नाउ हामीसँग यदि पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम छ भने त्यस्तै नै भयो यसमा पनि।
खाली यहाँ के भयो भन्दाखेरि एरर सिग्नलमा -bs हुन्थ्यो, rs -bs हुन्थ्यो, अहिले rs + bs भयो। अब es को cs इक्वल्स टु ges हुन्छ, त्यो es को भ्यालु लगेर यहाँ लगेर हामीले राख्यौं, सो एक्सप्रेसन आयो। यदि bs को भ्यालु bs भनेको hcs हुन्छ, अब ba को भ्यालु यहाँ लगेर राख्यौं भने यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो cs इक्वल्स टु grs प्लस ghcs हुन्छ। अब हामीले फेरि यो cs लाई अगाडि लिएर आयौं भने यसमा पनि यो cs छुटेको छ, अनि cs कमन लियो भने 1 - gh अनि grs हुन्छ। दैट गिव्स द रेशियो cs by rs भनेको g - 1/gh हुँदै रहेछ। सो इफ वी हैव पोजिटिभ फिडब्याक देन यहाँ चाहिँ हाम्रो माइनस आउने रहेछ कि, यहाँ नेगेटिभ भयो भने यहाँ प्लस आउने रहेछ। सो हामीले अब यो ब्लक डायग्रामलाई चाहिँ हामीले विथ सिंगल ब्लक this with the transfer function this g by 1 - gh, this overall positive feedback system can be replaced with this single transfer function with the same input output, same output cs and same input rs, right? यसरी चाहिँ हामीले फिडब्याक लुपहरुलाई चाहिँ सिंगल ब्लकले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ। आई होप यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ। नाउ अब हामी समिङ पोइन्टसँग रिलेटेड कन्सेप्टमा जान्छौं है। अघि हेर्नुस् है त, अब यहाँनिर अलिकति सबैले ध्यान दिनु होला, अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा छ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ मुभिङ समिङ पोइन्ट आफ्टर अ ब्लक, सपोज हामीसँग यसरी समिङ पोइन्ट छ, एउटा आरएस छ, अर्को ब्रान्चको एक्स छ, अनि ब्लक छ जी। हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो समिङ पोइन्टलाई यो ब्लक भन्दा पछाडी लग्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु है, समिङ पोइन्टलाई ब्लक भन्दा पछाडी लग्नु पर्यो। के गर्ने अब यो समिङ पोइन्टलाई ब्लक भन्दा पछाडी लग्ने भनेपछि सुरु यो जी राख्ने, जी पछि यो समिङ पोइन्ट चाहियो। कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भन्दाखेरि पहिला सिम्पली यो ब्लक जे छ यसको सीएस को भ्यालु हेरौं। सीएस को भ्यालु आउटपुट भ्यालु कति आउनु पर्दो रहेछ नर्मल ब्लक गिवन ब्लक को भन्दाखेरि हामीलाई यो समिङ पोइन्ट छ आरएस प्लस एक्स, यो ब्रान्च सम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो आरएस प्लस एक्स सिग्नल आउँछ। अनि यो आरएस प्लस एक्स लाई चाहिँ यो जी गेन को ब्लक को गेन जी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आरएस प्लस एक्स लाई यो जी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने देन वी गेट सीएस आउटपुट। सो सीएस आउटपुट भनेको जीआरएस प्लस जीएक्स रहेछ ओरिजिनल ब्लकमा है। ओरिजिनल ब्लकमा भनेपछि जसरी हामीलाई कन्भर्ट गरे पनि आउटपुट सिग्नल सीएस भनेको जीआरएस प्लस जीएक्स नै आउनु पर्यो। अब एकछिनलाई हामीले मानौ यो ब्लक छैन, यहाँबाट एक्स मात्रै गिभन छ भनेको सिम्पली हामीले यो समिङ पोइन्टलाई चाहिँ जी भन्दा पछाडी लग्यौं भने के हुन्छ, आरएस चाहिँ जी मा दिन्छौं अनि यहाँबाट चाहिँ एक्स आउँछ। अब सीएस को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने के आउँछ हेर्नुस् त, यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो आरएस यहाँसम्म आरएस इन्टु जी आउँछ, यहाँनिर जीआरएस भनौं न, अनि यहाँ एक्स छ अनि सीएस इक्वल्स टु समेसन गर्दाखेरि त यो ब्रान्चको माथिको यो ब्रान्चको यो जीआरएस भइहाल्यो, जीआरएस लेखिन मैले, अनि यो ब्रान्चबाट एक्स मात्रै आएको छ भने प्लस एक्स मात्रै भयो। तर हाम्रो आउनु पर्ने के थियो, जीआर प्लस जीएक्स आउनु पर्ने थियो, यहाँ आयो के जीआर प्लस एक्स मात्रै आयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले एक्स को ब्रान्चमा के थप्नु पर्यो, जी थप्नु पर्यो नि, आउटपुट चाहिँ गिवन आउटपुट निकाल्नलाई यहाँ जी थप्नु पर्यो। जी थप्न कति बेला मिल्छ,
हामीले यदि यो ब्लकमै यो चाहिँ इन्कमिङ ब्रान्चमै x को इन्कमिङ ब्रान्चमै यो जुन ब्लकको गेन जति थियो त्यो गेनलाई चाहिँ लगेर हामीले यहाँ छुट्टै गेन राखिदिनु पर्यो र यसमा बल्ल x दियौँ। यसमा x दिएपछि अब यहाँ xg आयो अनि यहाँ चाहिँ gr छ, gr प्लस xg यसरी आउटपुट सिग्नल आयो। सो अब हामीले समिङ पोइन्टलाई ब्लकको पछाडि लग्नु पर्यो भने जुन यो इन्कमिङ ब्रान्चमा इनपुट बाहेक अर्को इन्कमिङ ब्रान्चमा चाहिँ ब्लकको गेन लगेर राख्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, याद गर्नु त परेन। तपाईले यही यति क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। भनेपछि समिङलाई ब्लकको पछाडि लाग्दाखेरि जुन यो नेक्स्ट चाहिँ इन्कमिङ ब्रान्च हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले गेनको ब्लकले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो ब्लक थप्नुपर्छ ब्लक डायग्राममै हामीले रिड्युस गर्ने बेलामा चाहिँ गेनको ब्लक बराबरको गेन यो ब्लक चाहिँ थप्नुपर्छ। क्लियर हुनु भएको छ यहाँनिर? यहाँ केही कन्फ्युजन छ भन्ने सोध्नुहोस् त। अब त्यही कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त, moving summing point before or ahead चाहिँ summing point। यो summing point लाई चाहिँ गेन भन्दा अगाडि लग्नु पर्यो के गर्ने भन्ने कुरा हो। पहिले यो कन्डिसन नर्मल कन्डिसनमा लागि ब्लक अनि समिङ पोइन्ट छ, यसको आउटपुट CS भनेको के आएको छ त, यहाँ RS इन्टु G गरेर यहाँ GR RG जे भने GR आएको छ हैन। अनि यहाँ X छ भनेपछि आउटपुट भनेको GR RG प्लस X छ, रियल आउटपुट भनेको CS भनेको GR प्लस X छ। अब हामीले एकछिनलाई के मानौँ भने यो एक्सटर्नल ब्लक छैन, यहाँबाट X मात्रै छ, सिम्पल जे हो। यो समिङ पोइन्टलाई अगाडि ल्यायौँ र ब्लकलाई पछाडि राख्यौँ भने यहाँको आउटपुट के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि RX यहाँ चाहिँ R प्लस X भयो, R प्लस X भयो अनि इन्टु G गर्दाखेरि त के आउँछ त यहाँनिर त RG प्लस GX आयो नि। हामीलाई चाहिएको छ RG प्लस X, तर आयो के RG प्लस GX। भनेपछि X को G लाई त काट्नु पर्यो, X को G लाई हटाउनको लागि 1/G ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो हामीले X को पाथमा चाहिँ 1/G ब्लकले चाहिँ ब्लक चाहिँ यहाँ थप दिनु पर्यो। सो एउटा यहाँ X दियो भने अब यहाँ X/G जान्छ अनि यहाँ R प्लस X/G हुन्छ अनि यहाँ G ले मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ RG प्लस यो GG कट भएर X मात्रै बाँकी रहन्छ। सो हाम्रो ओरिजिनल आउटपुट आउँछ। सो हामीले if we have to move this summing point before ahead of this block G, then we have to multiply the reciprocal of this gain block 1/G to the X path of X, right? So extra incoming path मा चाहिँ यो gain को block को reciprocal ले multiply गर्नु। यदि क्लियर हुनु भएको छ? अगाडि बढौं त? हुन्छ सर। थ्याङ्क यू। सो कहीँ केही कन्फ्युजन भयो भने सोधिहाल्नुहोस् है। अनि यति ब्लक चाहिँ बनाउँदै जानुहोस्, यो एक्सप्रेसन लेख्दै गर्नु। यो सक्नु भएको छैन भने मलाई स्टप रोक्नुहोस् है। ओके, सो अर्को भनेको समिङ पोइन्टसँग रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ इन्टरचेन्जिङ समिङ पोइन्ट हो। यो चाहिँ के हो भने इफ वी हैव टू समिङ पोइन्ट करेस्पोन्डिङली हैन, दुईटा चाहिँ एकदम सँगै छन् दुईटा समिङ पोइन्ट भने चाहिँ वी क्यान सिम्पली इन्टरचेन्ज। जस्तो सुरुमा यो रेड वाला छ B1 वाला, सुरु त्यसपछि ब्लू वाला यो B2 वाला छ भनेपछि अब हामी यसलाई सुरुमा यो समिङ पोइन्ट राखेर B2 वाला राखेर पछि रेड वाला B1 वाला राख्न सकिन्छ। सो the order of summing point can be changed if 2 or more summing points are series. Series मा यसरी summing point हरु छ भने summing point को order लाई चाहिँ हामीले जसरी पनि राख्न सक्छौं, यसले कुनै पनि चेन्ज गर्दैन। जस्तो यसमा हेर्नुभयो भने
x भनेको यो बिचको सिग्नल x भनेको r - b1 ले दिन्छ अनि यहाँ b2 चाहिँ पछि यो नेगेटिभ चाहिँ थप्यो भने फेरि c भनेको r - b1 यहाँसम्म -b2 हुन्छ। यहाँबाट हेर्नुभयो भने पहिला यो r - b2 हुन्छ पछि -b1 हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। सो समिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामी वी क्यान सिम्पली इन्टरचेन्ज है। यो ब्लक बनाउनुस् त। कम्प्लिट भयो यहाँ सर बाँकी छ अलिकति। मलाई सक त नहो। सर अहिले चाहिँ सिक्यो। अब हेर्नुस् है त, त्यसरी नै अघि चाहिँ हामीले समिङ पोइन्टको हेर्यौं। अब हामी यो टेक अफ पोइन्टको मुभिङ टेक अफ पोइन्ट आफ्टर ब्लक बियो अहेड अफ ब्लक हेर्छौं है त। अब अघि चाहिँ हामीले समिङ पोइन्ट र ब्लकको थियो, अब यो चाहिँ टेक अफ पोइन्ट, यो टेक अफ पोइन्ट र ब्लकको इन्टरचेन्ज हेर्छौं है त। सपोज वी हैव दिस टेक अफ पोइन्ट, यहाँ इनपुट आरएस छ, यहाँ टेक अफ पोइन्ट एक्स छ अनि यहाँ चाहिँ जी छ, ब्लक छ अनि यहाँबाट चाहिँ सीएस आउटपुट सिग्नल सीएस है। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ आउटपुट के छ, सी भनेको आरएस इन्टु जी छ अनि एक्स ले के क्यारी गरेको छ, एक्स ले आरएस लाई क्यारी गरेको छ। अब एकछिन हामीले ब्लकको पछाडि टेक अफ पोइन्ट मात्र लग्यौं, यसलाई छैन, यसरी टेक अफ पोइन्टलाई ब्लकको पछाडि मात्रै लग्यौं भने के हुन्छ त भने आउटपुटमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, सीएस जीआरएस नै छ। यस ठीक छ। जुन एक्स ले क्यारी गर्ने भ्यालु चाहिँ एक्स ले आरएस मात्रै क्यारी गर्नुपर्ने, अब यहाँ एक्स ले के क्यारी गर्छ त जीआरएस क्यारी गर्छ। चाहिने चाहिँ आरएस मात्रै थियो एक्स मा, टेक अफ पोइन्टले क्यारी गर्नुपर्ने, तर अब यहाँ हामीले गेन भन्दा पछाडि ब्लक भन्दा पछाडि लगेपछि जी ले पनि मल्टिप्लाई हुने भयो, जी आर क्यारी गर्ने भयो। अब हामीले यो जी लाई त चाहिँ के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। जी लाई हटाउनको लागि 1/g ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो जुन यो x इक्वल्स टु जी आर लाई x इक्वल्स टु आर मात्रै बनाउनु पर्ने छ, त्यसको लागि यो जी हटाउनलाई 1/g गेनले चाहिँ मल्टिप्लाई टेक अफ पाथमा चाहिँ, टेक अफ पाथमा चाहिँ गेनको रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्नु। सो अब हामीले आउटपुट जीआरएस नै भयो, एक्स ले गर्ने चाहिँ टेक क्यारी गर्ने सीएस इन्टु 1/g, सीएस भनेको जीआर, सो जी कट भयो, एक्स भनेको आरएस मात्रै आयो। ठीक छ। अब यो र यो दुईटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भयो भनेपछि टेक अफ पोइन्टलाई ब्लकको पछाडिपट्टि लग्दैछौँ भनेदेखि वी हैव टु मल्टिप्लाई द रेसिप्रोकल अफ द गेन, ब्लकको गेनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन द ब्रान्च, टेक अफ ब्रान्च है। यो अलिकति जस्तो अघि समिङ पोइन्टलाई पछाडि लग्दाखेरि गेनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने थियो,
टेक अफ पोइन्टलाई पछाडि लग्दाखेरि चाहिँ गेनको रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सम्झनको लागि पनि सजिलो छ, तर तपाईले म्याथमेटिकल्ली बुझ्नुभयो भने क्लियर भइहाल्यो। ओके, अलि अगाडि बढेँ है त म। अब चाहिँ टेक अफ पोइन्टलाई चाहिँ बिफोर अफ ब्लक मुभ गर्नु पर्यो। सो वी हेभ द टेक अफ पोइन्ट आफ्टर ब्लक जी। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अगाडि लग्नु पर्यो। हाम्रो अगाडि लग्दाखेरि चाहिँ पहिला पछाडि नै हुँदाखेरि आउटपुट के छ, एक्सले के क्यारी गरेको छ हेरौँ। सिएस भनेको जिआरएस छ, एक्स भनेको पनि जिआरएस छ। एक्सले क्यारी गरेको पनि गिभन कन्डिसन। यदि हामीले यो जी नथपिकन खालि यसलाई यहाँ मात्र लिएर आयौँ भने, टेक अफलाई अगाडि मात्र लिएर आयौँ भने सिएस त आउटपुट त के हुन्न, जिआरएस नै हुन्छ। एक्सले चाहिँ जिआरएस क्यारी गर्नुपर्नेमा जी मात्रै क्यारी गर्छ, के अरे आर मात्रै क्यारी गर्छ यहाँ। अब आरलाई जिआर बनाउनलाई त जीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो हामीले यो पाथमा चाहिँ जीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो द्याट सिएस पनि जिआरएस हुन्छ, एक्सएस पनि ओरिजिनल जस्तै जिआरएस। सो टेक अफ पोइन्टलाई चाहिँ ब्लक भन्दा अगाडि मुभ गर्नु पर्यो भने सिम्पली टेक अफ ब्रान्चमा चाहिँ ब्लकको गेनले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। ओके, सकियो होला है यहाँसम्म। अब यो चाहिँ हाम्रो मुभिङ टेक अफ पोइन्ट बियोन्ड द ब्लक। यो चाहिँ अलि चाहिँ मुभिङ टेक अफ पोइन्ट बियोन्ड द चाहिँ समिङ पोइन्ट है, अहेड समिङ पोइन्ट है अलिकति। यसमा चाहिँ यो समिङ पोइन्ट हो, यहाँ अलिकति एडिट छुट्यो छ हैन। मुभिङ टेक अफ पोइन्ट आफ्टर
समिङ पोइन्ट अनि बिफोर समिङ पोइन्ट है। हेरौँ त, सपोज हामीसँग एउटा टेक अफ पोइन्ट छ यहाँनिर, टेक अफ पोइन्ट छ, अर्को समिङ पोइन्ट छ। अब टेक अफ पोइन्टलाई पछाडि समिङ पोइन्टलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, यो दुईटालाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भनेको यो टेक अफ पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ लिएर जानु पर्यो, टेक अफ पोइन्टलाई बिफोर ब्लक के आफ्टर ब्लक लग्नु पर्यो। एकचोटि हेरौँ, यसको इनपुट सपोज एक्स छ, एक्स छ, टेक अफ पोइन्टले पनि एक्स क्यारी गरिरहेको छ, समिङ पोइन्टमा आएको ब्रान्च चाहिँ वाई छ, समिङको आउटपुट भनेको एक्स माइनस वाई छ। अब हामीले एकछिन चाहिँ के गरौँ भने यसरी टेक अफ पोइन्टलाई सिधै पछाडि मात्रै लिएर जाउँ, टेक अफ पोइन्टलाई सिधै पछाडि, पहिला समिङ पोइन्ट यहाँ यो वाई एक्स वाई भएको समिङ पोइन्ट राख्यौँ, पछि टेक अफ पोइन्टलाई मात्रै लिएर गयौँ, के हुन्छ हेरौँ एकचोटि। जसरी अब समिङ पोइन्ट पछि के आयो, यहाँ एक्स माइनस वाई आउँछ, हाम्रो आउटपुट ब्रान्चमा एक्स माइनस वाई नै जाने भयो, द्याट्स राइट। अब टेक अफ पोइन्टले एक्स मात्रै लिएर गएको हो हैन, टेक अफ पोइन्ट क्यारिज ओन्ली एक्स इन गिभन कन्डिसन। तर अब हामीले टेक अफ पोइन्टलाई पछाडि लग्यौँ भने के आउने भयो, एक्स माइनस वाई आउँछ नि यहाँनिर। सो टेक अफ पोइन्टले त यो एक्स माइनस वाईलाई नै क्यारी गर्ने भयो। अब एक्स माइनस वाई, यो माइनस वाईलाई एलिमिनेट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, प्लस वाई थप्नु पर्यो नि। सो हामीले जुन यो वाई ब्रान्च छ, समिङ पोइन्टमा आएको वाई ब्रान्च, यो ब्रान्चलाई ल्याएर एउटा नयाँ समिङ पोइन्ट क्रिएट गर्न पर्यो, किनभने अर्को ब्रान्च थप्नलाई त नयाँ समिङ पोइन्ट चाहियो। एक्स माइनस वाईलाई एक्स बनाउनु छ हामीलाई भनेपछि प्लस वाई थप्नु पर्यो। एक्स माइनस वाईको ब्रान्च त यो भयो, प्लस वाईको ब्रान्च हामी यहाँ वाईबाट लिन्छौँ र नयाँ समिङ पोइन्ट क्रिएट गर्छौँ, र यहाँबाट वाई आउने भयो, यो ब्रान्चबाट एक्स माइनस वाई आउने भयो भनेपछि टोटल यहाँ यो टेकअफले एक्स क्यारी गर्ने भयो। एकचोटि यसरी हेर्नुहोस् त, इफ हामीले टेक अफ पोइन्टलाई बियोन्ड समिङ पोइन्ट लग्नु छ भने सबै ब्रान्चको आउटपुट त चेन्ज हुनु भएन। जुन यो टेक अफ पोइन्टले एक्स क्यारी गर्नुपर्ने ठाउँमा एक्स माइनस वाई क्यारी गर्छ, किनभने यहाँ हाम्रो समिङ पोइन्ट पछि त एक्स माइनस वाई आउँछ। माइनस वाईलाई हटाउनको लागि हामीले प्लस वाई थप्नु पर्यो, प्लस वाई थप्नको लागि हामीलाई समिङ पोइन्ट चाहियो। सो एक्स माइनस वाई यो ब्रान्चबाट, यो ब्रान्चबाट प्लस वाई गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल चाहिँ एक्स आउँछ। सो हामीले यसरी टेक अफ पोइन्टलाई समिङको पछाडि मुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने then we have to add a summing point. अब एकचोटि मलाई तपाईले एकचोटि गरेर यो एउटा प्रब्लम गर्नुस् त। सपोज तपाईसँग यसैको उल्टो टेक अफ पोइन्टलाई समिङ पोइन्टको अगाडि ल्याउनु पर्ने छ भने सपोज तपाईसँग समिङ पोइन्ट छ, यहाँ इनपुट एक्स छ, समिङ पोइन्टको यो वाई छ सपोज, अनि यहाँ एक्स माइनस वाई आउटपुट आयो, अनि टेक अफ पोइन्टले पनि एक्स माइनस वाई गरिरहेछ। अब यो समिङ पोइन्टलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट
के अरे यो टेक अफ पोइन्टलाई समिङ पोइन्टको अगाडि ल्याउँदा कस्तो बन्छ एकचोटि गरिहाल्नुहोस् त। ओके, भनेपछि तपाईहरुले के क्लियर गरिराख्नु भएको छ, ठीक छ है। अब यति भएपछि तपाईहरुले यो मुभिङको कन्सेप्ट चाहिँ अलमोस्ट बुझ्नु भयो होला भन्ने नै लाग्यो। सो अब हामीले यो टेक अफ पोइन्टलाई चाहिँ अगाडि मुभ गर्नु पर्यो भने सो यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटपुट x माइनस y छ। यो टेक अफले क्यारी गरेको पनि x माइनस y छ। सो तर अब यो यता ल्याउँदाखेरि सिम्पली टेक अफले x मात्रै क्यारी गर्छ अनि हामीले यो y ब्रान्चबाट माइनस लिएर x माइनस y गराउन सक्छौँ। सो टेक अफ पोइन्टलाई चाहिँ समिङ पोइन्ट भन्दा अगाडि ल्याउने सिम्पल तरिका पनि यही नै भइहाल्यो है। सबैलाई क्लियर छ है यहाँसम्म? अर्को चाहिँ एउटा छ by corollary one can split a summing point to two summing point and summing in any order है। तपाईले कहिलेकाहीँ समिङ पोइन्टलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्यो भने यु क्यान सिम्पली स्प्लिट दैट है। जस्तो यहाँ यसरी फिडब्याक छ, एउटा आरएस छ, बी छ, तीनटा समिङ पोइन्ट एक ठाउँमै छ, अलमोस्ट सबैको ठीक छ है। यसरी चाहिँ तीनटा एउटै पोइन्टमा छ। अब अपरेसन गर्न हामीलाई कुनै कारणले गाह्रो भयो यसमा भने हामीले यसरी समिङ पोइन्टलाई स्प्लिट कन्टिन्युअसली राखेर स्प्लिट गर्न सक्छौँ। फिडब्याकलाई यहाँ लिएर राख्यो अनि फेरि अर्को समिङ क्रिएट गरेर बी र आरएसलाई यहाँ राख्न पनि सकिन्छ। सो हामीले वी क्यान सिम्पली स्प्लिट द समिङ पोइन्ट है, इज पर रिक्वायरमेन्ट है। यसमा प्रब्लम भएन। सो अब चाहिँ हामी यही अहिलेसम्म पढेको रुलहरूलाई अलिकति समराइज गर्छौँ। हामीले अब ब्लक डायग्राम रिडक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने त भनेर है। While solving the block diagram
for getting a single block equivalent, the said rules need to be applied. अहिलेसम्म हामीले पढेको रुलहरु नै अप्लाई गर्ने हो. After each simplification or decision needs to be taken. For each decision we suggest preference is, first of all, rule number 1 ले चाहिँ के भन्छ भने check for the blocks connected in series and simplify. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ब्लकहरु सेरिजमा छ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहाल्ने. त्यसपछिको रुल नम्बर 2 भनेको यदि ब्लकहरु प्यारललमा छ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहाल्ने है. थर्ड रुल भनेको यदि त्यहाँ कुनै फिडब्याक लुपहरु छ भने त्यसलाई रिड्युस गरिहाल्ने. त्यसपछिको रुल भनेको इफ देयर इज डिफिकल्टी विथ टेक अफ पोइन्ट, यदि कुनै टेक अफ पोइन्टले हामीलाई चाहिँ लुप बन्नबाट रोक्यो या कुनै प्रब्लम क्रिएट गरिरहेछ भनेदेखि move it ahead or beyond the block है. बियोन्ड को चाहिँ अगाडि पछाडी मुभ गरेर मिल्छ भने टेक अफ पोइन्टलाई मुभ गर्ने. समिङ पोइन्टले चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गरिरहेछ भने समिङ पोइन्टलाई पनि ब्लकको अगाडि पछाडी लगेर सिम्प्लिफाई गर्ने. रिपिट द अबव स्टेप टिल यु गेट द सिम्प्लिफाइड फर्म अर सिंगल ब्लक. लास्टमा चाहिँ हामीले सिंगल ब्लकमा चाहिँ रिड्युस गर्ने हो. त्यहाँसम्म नपुग्दासम्म चाहिँ यही प्रोसेस चाहिँ रिपिट गरिराख्ने. ओके, सो यही एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त. एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है. एक्जाम्पल 1, तपाईसँग यो गिवन ब्लक छ है. यो ब्लक्सलाई तपाईले एउटा सिंगल ब्लकमा रिड्युस गर्नु पर्यो है. यो ब्लकलाई चाहिँ तपाईले एउटा सिंगल ब्लकमा रिड्युस गर्नु पर्यो. इफ यु विश टु ट्राई अ मिनेट, एक मिनेट मात्र है. मेरो एउटा फोन आयो, तपाईहरु यो ट्राई गर्दै गर्नुस् है. के ट्राई गर्नु भयो त यसलाई. यसमा चाहिँ हामीले यो सबै ब्लकलाई चाहिँ सिंगल ब्लकमा रिड्युस गर्ने हो. सजिलो पनि छ. जस्तै हेर्नुस् त तपाईले सबभन्दा पहिला कुनै सिरिज ब्लक छ कि छैन हेर्ने भने यहाँ सिरिज ब्लक कुनै पनि देखिएको छैन. प्यारलल ब्लक छ भने जस्तो तपाईको यो G4, G3 र G5 तीनटा के छ प्यारलल ब्रान्च छ. यो तीनटा प्यारलललाई चाहिँ हामी एउटा ब्लकमा रिड्युस गर्न सक्छौं. पहिला यहाँ सबै प्लस छ, सो G3 + G4 + G5 गरेर एउटा ब्लकमा रिड्युस गर्न सक्छौं. यो ब्लकमा रिड्युस गरिसकेपछि यो आउने एउटा ब्लक र G2 चाहिँ अब केमा हुन्छ, सिरिजमा हुन्छ. अनि यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले यो G1, H1 र यो समिङ पोइन्ट हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा नेगेटिभ फिडब्याक छ. यो नेगेटिभ फिडब्याकलाई एउटा लुपमा चाहिँ हामी रिड्युस गर्न सक्छौं. अनि यसबाट आउने एउटा ब्लक, G2 को अर्को ब्लक र यो तीनटाको प्यारललबाट आउने यो ब्लक, यो 1 2 यो 2 3 यो तीनटा ब्लक केमा छ, सिरिजमा छ. यो तीनटा ब्लक सिरिजलाई मल्टिप्लाई गरेर अब हामी
एउटा कम्बाइन ब्लक बनाउन सक्छौँ। यो एउटा कम्बाइन ब्लक अनि यो फिडब्याक ब्लक र यो समिङ पोइन्ट गरेर फेरि यो सबै एउटा क्लोज लुप बन्छ। G6 बाहेक यो क्लोज लुपबाट अर्को एउटा कमन ब्लक आउँछ। यो कमन ब्लक र G6 फेरि केमा छ, सिरिजमा छ। त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने फाइनल एउटा ब्लकमा रिड्युस हुन्छ। सो लेट्स से सो हामीले भने जस्तै सबभन्दा फर्स्टमा यो ब्लक बनाइसक्नु भयो होला नि सबैजनाले है। सो फर्स्टमा चाहिँ यो तीनवटा प्यारलल पाथलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सक्छौं। तीनवटा प्यारलल पाथलाई रिड्युस गरेपछि के बन्छ, G3 + G4 + G5 बन्छ प्यारलल भएको हुनाले, अनि त्यो समिङ पोइन्ट पनि हट्छ। अब G3 + G4 + G5 र G2 केमा छ, सिरिजमा छ। सिरिजमा छ भनेपछि हामी यसलाई सिम्पली मल्टिप्लाई गर्न सक्यौं G2 टाइम्स G3 + G4 + G5 गरेर। अनि यो जुन अगाडिको यो क्लोज लुप छ यो नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ फिडब्याक बन्छ। नेगेटिभ फिडब्याक यसलाई यो नेगेटिभ फिडब्याक लुपलाई सिंगल गेनले चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो G1 / 1 + G1H1 ले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यो त के हुन्छ रे, यसको नेगेटिभ फिडब्याकको चाहिँ G1 / 1 + G1H1 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। अब यो G1 / 1 + G1H1 र यो ब्लक फेरि केमा छ, सिरिजमा छ भनेपछि त्यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। G1 अनि / 1 + G1H1 अनि G2 टाइम्स G3 + G4 + G5 एउटा ब्लक भयो। अनि यो H2 यो युज गरेर एउटा टोटल नेगेटिभ लुप भयो, नेगेटिभ फिडब्याक लुप भयो। यो नेगेटिभ फिडब्याक लुप यसलाई कमन एउटा चाहिँ G मानेर G/1 + GH2 गर्यो भने यो टोटलको एउटा आउँछ, एउटा ब्लक आउँछ। फेरि हेर्नुस् त, यो /1 + दिस अल, यो सबैलाई हामीले x मान्यो सपोज भने यो टोटलको चाहिँ ब्लक के रे चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन कति आउने भयो त, x / यहाँ माइनस नेगेटिभ फिडब्याक भएको हुनाले 1 प्लस अनि x * H2। सो यो सबैलाई x मान्ने हो भने x / 1 + x H2 भनेर आउँछ। यो भनेको त्यति गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आउने भयो। अनि यो ब्लक र चाहिँ G6 ब्लक फेरि केमा छ, सिरिजमा छ भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने फाइनल ब्लक आउने भयो। सो दिस इज द टोटल ट्रान्सफर फंक्शन अफ दिस ब्लक। सो फाइनली वी क्यान राइट CS/RS = यो ब्लकको गेन। यसमा अब तपाईले लेखेर त सक्नु भएको छैन, तर कन्सेप्ट वाइज केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त। सर त्यो लास्टको त्यो अलिकति त्यो लग्नु न स्लाइड। कहाँनिर भन्नुस् त सर, त्यो तलको समेसन गरे हुन्छ नि लास्टमा, के त फाइनल समेसन गर्नु भयो नि सर। यही हैन कि अघि अलिकति बुझिएको थिएन, अहिले हेरेर बुझ्नु भयो। सर भयो। सो अब हामी यो ब्लक डायग्राम रिडक्सनको प्रब्लमहरु नेक्स्ट क्लासमा एक्सरसाइज प्र्याक्टिस गर्छौं। तपाईहरु हल्का पढेर आउनुस्, म यो नोट तपाईहरुलाई पठाउँदै गर्छु है, आज पठाइहाल्छु। आजलाई चाहिँ लेट्स स्टप हियर है।